गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल। आज द लोकल जर्नलिस्ट की ख़ास अवेयरनेस सीरीज़ में हमारे साथ ख़ास मुलाकात में मौजूद हैं गोपी बल्लभ श्यामल जी, जो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं क्राई ऑर्गेनाइजेशन के। आपको बता दूं, क्राई ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड राइट्स एनजीओ के नाम से जानी जाती है और ये ख़ास तौर पर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जो है काम करती है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार 2022 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1,02,318 लोगों की ट्रैफिकिंग हुई है, ख़ास तौर पर महिलाओं की, जिनमें 63,513 लड़कियां जो है महिलाएं हैं, उन्हें रेस्क्यू किया गया है। तो क्यों होती है ये ट्रैफिकिंग, किस तरीके से इस ट्रैफिकिंग को अंजाम दिया जाता है? आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने मूवीज़ के थ्रू से देखी होगी इस घटनाओं के बारे में, लेकिन जो ज़मीनी सतह पर जो लोग काम करते हैं और उन तमाम महिलाओं को रेस्क्यू करके लाते हैं तमाम पुलिस और तमाम लोगों की मदद से, उनसे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोपाल बल्लभ श्यामल जी। गोपाल जी, गोपी बल्लभ श्यामल जी। गोपी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। গোপী জি, কি বলতে চাইবেন, কি রকম করে এই ট্রাফিকিংকে মানে স্টার্ট হয়, কি করে এটাকে করা যায়, আর প্যারেন্টসদেরকে কি অ্যাওয়্যার করতে চাই? অ্যাকচুয়ালি ট্রাফিকিং শব্দটা একটা বড় শব্দ। আমরা ট্রাফিকিং মানে কি বুঝি, যে নিয়ে চলে গেল, জোর করে কোথাও নিয়ে গিয়ে আমাকে বিক্রি করে দিল বা আমার শরীরে অংশ কেটে দিল। তো যুগ পরিবর্তন হয়েছে, ট্রাফিকিংয়ের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। হিউম্যান ট্রাফিকিং ছেলেদের ক্ষেত্রেও যেমন ঘটছে, মেয়েদের ক্ষেত্রেও তেমন ঘটছে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও ঘটছে, ছেলেদের ক্ষেত্রেও ঘটছে। এই ঘটার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ঘটছে ছোটদের ওপরে, অর্থাৎ चाइल्ड के ऊपर 0 to 18 ईयर्स जो लोग होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा होती है, ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है। कैसे होता है ये ट्रैफिकिंग? हाँ, देखिए, ट्रैफिकिंग जो होता है आँख के सामने ही होता है, बट हम लोग हमरा धरते पारी ना, मतलब हम लोग उसको पहचान नहीं सकते, नहीं पहचानते हैं कैसे हो रहा, हम लोग समझ नहीं पाते। जो रेल स्टेशन है, जंक्शन है, जो बस स्टैंड है, जहाँ से बहुत लोग जाते हैं आते हैं, वही सब स्टेशन से ज़्यादा होती है। ट्रैफिकिंग हो जाने पर उस पॉइंट पर लोग मिलता है, रेल जंक्शन हो या बस स्टैंड हो। नियर अबाउट यहाँ पर जो बाबू घाट है, वहाँ से ज़्यादा दूर तक बस जाता है, छोड़ता है, अदर स्टेट में जाता है, वहाँ पर चांस होता है। और हावड़ा रेलवे जंक्शन होता है, शियालदह रेलवे जंक्शन होता है। तो कैसे होता है, लड़की लोग जो स्कूल में जाता है, स्कूल के जाने के बाद उस लोग बहुत लड़का का साथ मुलाकात होती है, जो लड़का वहाँ का नहीं होता है। लड़का लोग आता है जब एक बाइक लेकर आता है, जीन्स पहनता है, चूल लाल करता है, फिट फाट होकर आता है, मैंने अपने आप को अच्छा प्रोजेक्ट करके अच्छा आता है, दिखाता है, अच्छा हैंडसम टाइप। हाँ। लोकल लड़का लोग नहीं होता है। तो लड़की लोग जब स्कूल में जाता है, जो एडोलेशन पीरियड का है, वो लोग जब जाता है, लड़का लोग उसको फॉलो करता है। तो 1 महीना फॉलो किया, वो लड़की समझ में आ गया मेरे को कोई फॉलो करना है, क्योंकि मेरा खूब ताड़ाताड़ी বোঝে যে কে আমার দিকে নজর দিচ্ছে, কে আমাকে ফলো করছে। তো ওরা ফলো করতে করতে বুঝতে পারে, তারা সেন্স করে নেয়। তো অ্যাডোলেশন পিরিয়ডগুলোতে কি হয়, তারা একটা নিজেদের পরিবর্তন হয়, হরমোনাল চেঞ্জেস হয়, শারীরিক মানসিক সব দিক থেকে। তো এই সময় তাদের ভালো লাগা, জেদ, অভিমান, ইচ্ছা অনিচ্ছা অনেক কিছুই তারা প্রকাশ করে। তো আমি একটা ছোট্ট গল্প বলছি, যে ট্রাফিকিং কেসটা আমি দেখেছি। একটি মেয়ে क्लास 7 पढ़े, उसका पिताजी साइकिल गैरेज में काम करती है, 800-1000 रुपये महीने में मिलता है उसको।
और एक उसका दीदी है घर में और एक भैया है। दीदी भी काम करती है, भैया पढ़ती है, उसका मामी भी काम करती है, 100 दिन का काम करती है, और मिलाकर 2000-3000 रुपये आता है घर में। उससे 5 आदमी नहीं चलता है। एक अंडा आनता है, 2 अंडा आनता है, भाग करके खाता है। मछली और चिकन तो मिलता ही नहीं, सपना है उसके लिए। तो लड़के जब न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ, जब जाता था स्कूल में, नया बुक का जो स्मेल आता है उससे बच्चे लोग जब फर्स्ट एडमिशन होता है, न्यू क्लास में उठता है, तब रेगुलर स्कूल जाता है बच्चे लोग। उस टाइम में पढ़ाई के ऊपर कुछ चाप नहीं होता है, पढ़ाशोना चाप था क्या ना, तो जाता जब है वो लड़की भी जाता था। लड़की लोग के स्कूल में क्या होता है, बहुत सारा लड़का उधर आता है, गेटेर বাইরে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি যদি দেখেন বেশিরভাগ মেয়েদের স্কুলগুলোতে বিভিন্ন ছেলেদের আখড়া থাকে। স্কুল যাওয়া আর আসার পথে যত প্রেম ভালোবাসার গল্পগুলো হয়। তো একটা ছেলে যে ওই মেয়েটিকে প্রতিদিন ফলো করছে, ফলো করতে করতে হঠাৎ 1 মাস পর মেয়েটার সামনে গিয়ে তাকে ভালোবাসার কথা জানাচ্ছে। এবার যথারীতি একটা মেয়ে একটা ছেলে এরকম ভালোবাসার কথা বললো, কি বলবে বুঝতে পারছে না। ও তড়িমড়ি করে স্কুলে চলে গেল। স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের বলছে, জানিস তো আমার ওই ছেলেটা না এরকম বলেছে। এবার স্বাভাবিক ওর বয়সে যে বন্ধুরা থাকে তাদের মনে একটা হিংসা হয় যে আমাকে বললো না, তোকে বললো, এটা ওরা প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু তখন ওরা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে ছেলেটা ভালো নয়, তুই এরকম করিস না। সেটা ভালোভাবে বলতে পারে, আবার হিংসা থেকেও বলতে পারে। কিন্তু ওই মেয়েটি তখন কিভাবে নেয়, হিংসা থেকেই নেয় যে প্রপোজালটা তো আমাদের দেয়নি, ওকে দিয়েছে, এটা একটা থট আসে। তো এইভাবে প্রেম ভালোবাসা তৈরি হয়। এবার শুরু হয়ে যায় প্রেম ভালোবাসা। এবং যখন দেখে যে ওর ফ্যামিলিতে নিড, খেতে পাচ্ছে না, তখন ওই ছেলেটা তাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাচ্ছে, এসিতে বসে খাচ্ছে, सिनेमा देखते যাচ্ছে, ভালো জামা কাপড় কিনে দিচ্ছে, गिफ्ट দিচ্ছে। उसका फैमिली भी नहीं दे सकता, उसके लिए सपना है ये। उसको हाथ में बहुत कुछ आ गया, वो सपने में बहुत कुछ सोचता है उसके लिए। তো এই করতে করতে তো প্রেম ভালোবাসা অনেকটা দূরে গিয়ে যায়। দিস আর দি ট্র্যাপস, এইরকম করে ট্র্যাপসে আনা যায় একদম। মানে এই ছেলেগুলো কি করে, স্কুলের সামনে ছিপ ফেলে, মাছ ধরা যেমন ছিপ ফেলে, সেটাই ওই ছিপের মধ্যে, হ্যাঁ রাইট, হ্যাঁ, তো ওই ছিপের বড়শি যার গলায় পড়বে সে ওই গেল। তো ওর পেছনে ইনভেস্ট করতে থেকে শুরু করে। এবার পুজো যেই এলো, পুজোর সময় একটা ওকে মোবাইল গিফট করলো, বললো তুমি স্কুলে আনবে না, বাড়িতে রাখবে, সুইচ অফ করবে, এই টাইমে খুলবে, আমি তোমার সাথে গল্প করব। তো করতে করতে ওর সাথে একটা বন্ডিং তৈরি করে ফেলে। পুজো কেটে গেল, 6-7 মাস গেল, ছেলেটা ওকে জানায় যে আমার বাবার গুজরাটে সোনার দোকান আছে, আমাদের দিল্লিতে ফ্ল্যাট আছে, কলকাতায় ফ্ল্যাট আছে, আমি এখানে ঘুরতে এসেছি। এই গল্পগুলো ওকে দিতে থাকে। এই গল্পগুলো নেওয়ার ফলে বাচ্চাদের মন তো কল্পনাপ্রবণ হয়, থিঙ্কিং এবিলিটি ওদের অনেক বেশি চেঞ্জেস হয়, ইমেজ ক্রিয়েট হয়। ওরা ভাবে যে ওয়েল টু ডু ইমেজ, আমি এত ভালো ছেলে পাবো না, যদি না এই ছেলেটাকে মিস করে দিই তাহলে আমার গেল। আর বাবা এত ভালো ছেলে আনতে পারবে না, যে আমাকে এত কেয়ার করে, আমাকে মোবাইল কিনে দিচ্ছে, আমার জন্য এত সময় দিচ্ছে, আমাকে এত কেয়ার করছে। এবং ছেলেটিও তাকে বলে যে তোমাকে আমি প্রচুর পড়াশোনা করাবো, তুমি যতদূর পড়াশোনা করতে চাও। তো এইভাবে প্রেম ভালোবাসা চলতে চলতে 6-7 মাস পর হঠাৎ করে ওই ছেলেটি এসে স্কুল যাওয়ার সময় বলে যে স্কুল থেকে ফেরার পথে আমরা বিয়ে করব। তাকে আগেও জানায় না, কারণ আগে জানালে ওর মনে থিঙ্কিং আসবে, বন্ধুদের জানাবে, জেনে যাবে সবাই। তো স্কুল শেষ, ও ফেরত এলো, ছেলেটার সাথে হাত ধরে চলে গেল। এটা আপনার কেস স্টাডি? কেস স্টাডি। তো ছেলেটার সাথে চলে যাওয়ার পর ওকে নিয়ে গেল কোনো স্টেশনে, বললো তুমি ওই বন্ধুর সাথে যাও, আমার বন্ধু, আমি পাশের কামরায় থাকছি, কারণ আমরা একসাথে থাকলে যদি কেউ দেখে না, মেয়েটাও ভয় পায়। তার মানে কি, ওই যে মেয়েটা ছেলেটার সাথে হাত ধরে এলো, স্টেশনেই প্রথম হাত বদল হলো, মানে হ্যান্ড চেঞ্জেস হয়ে গেল। এবার ওকে হয়তো অন্য স্টেশনে নামালো ওই ছেলেটি বললো তুমি এর সাথে যাও, তোমার বন্ধু আসছে, আমি একটু আসছি। 2 নম্বর হ্যান্ড চেঞ্জ হয়ে গেল। এইভাবে হ্যান্ড চেঞ্জ হতে 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 ও ট্রাফিকিংয়ের শিকার হয়ে গেল। এবং তার সাথে যেগুলো ঘটছে তারপর, এবং 6 মাস পর যখন ওই মেয়েটাকে রিকভারি করা হচ্ছে, এই রিকভারিটা কিন্তু সহজ বিষয় না। কারণ মেয়েরা কী করে, বাবা মা থানায় যাচ্ছে, এফআইআর লজ করছে, দীর্ঘ 4 মাস, 5 মাস, 6 মাস, আমরা এরকমও দেখি 2 বছর হয়ে গেছে, মেয়ের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।
এবার যখন মেয়ে একটা হারিয়ে যাচ্ছে তার সাথে তো ক্যামেরা লাগানো থাকছে না, পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে, যত ক্লু পাচ্ছে, তো করতে করতে দেখা গেল মেয়েটা একটা হোমে রয়েছে, ও ট্রমার মধ্যে রয়েছে। আস্তে আস্তে ট্রমাটা যখন ক্লিয়ার হচ্ছে তখন ও বলছে আমার বাড়ির অ্যাড্রেস এই, আমার ঠিকানা এই। তখন যখন বাড়ির অ্যাড্রেসে যাওয়া হচ্ছে তখন ওর মা বলছে হ্যাঁ আমার মেয়ে তো হারিয়ে গেছিল, এই তারিখে হারিয়েছিল, এই দেখুন আমরা থানায় ডায়েরি করেছিলাম। তখন ওর সাথে কাউন্সেলিং করে বোঝা যাচ্ছে ছেলেটি ওকে ভালোবাসার নাম করে নিয়ে গেছিল, আলটিমেট বিয়ে করেনি। ওর ওপর যত রকম অত্যাচার হয় সব রকম করেছে। শুধু ওই ছেলেটি নয়, তার সাথে অনেকে ওর সাথে এরকম ধরনের আচরণ করেছে। গোপীদা, অনেকটা কেসে দেখা যায়, যেমন ডেটাতে আমরা দেখি যে ট্রাফিকিংয়ের কেসে কিডন্যাপ করে মানে যে হয় প্রস্টিটিউশনসে ওসব যে জায়গাতে বিক্রি করে দেওয়া হয়। আর সেন্ট্রাল এশিয়া বলতে গেলে ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, এখান থেকে বেশি মানে প্রমাণে মেয়েদেরকে প্রচার করা হচ্ছে, এটা কি বলবেন? না না, এটা তো ঠিকই। মানে যত দিন যাচ্ছে, আমরা যেমন 4G ইউজ করছি, 5G চলে আসছে, আরও দিন এখন AI ইউজ করছি আমরা, তো টেকনিক্যালি এই ট্রাফিকিংয়ের চরিত্রগুলো কিন্তু দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েতে। হ্যাঁ, সোশ্যাল মিডিয়া একটা বড় কেস। আমি একটা বলি, যখন লকডাউন হয়ে গেল সবার হাতে মোবাইল চলে এলো, মেয়েরা যখন বাড়ি থেকে পালায় তখন ওরা চেষ্টা করে নিজের আধার কার্ড এবং বাবা মার কিছু সোনা গয়না নিয়ে যাওয়া। কারণ হচ্ছে ওই ছেলেটি শিখিয়ে দেবে যে মায়ের সোনা গয়না কিছু নিয়ে আসবে, কারণ খেতে হবে তো কিছুদিন, কার পয়সায় খাবো মেয়েটির ওই সোনা বেচে। যেমন একটা কেস বলি, একটি মা আর বাবা থানায় FIR করেছে, 2 মাস হয়ে গেল, কোনো পাচ্ছে না। তো আমাদের কাছে এলো, এসে জানাচ্ছে যে মেয়েকে পাচ্ছি না। মেয়ে একটাই মেয়ে, পড়াশোনায় খুব ভালো, বাবা মা দুজনেই পড়তে নিয়ে যেত, পড়ে নিয়ে আসতো। তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনার মেয়ে বাড়িতে কী করতো? বলতো পড়াশোনা করতো। কিভাবে পড়াশোনা করতো? বলছে লকডাউনে মোবাইল থেকে তো হোমওয়ার্ক হতো, প্রজেক্ট হতো, ওটা করতো। তো মোবাইলে প্রজেক্ট করছে, হোমওয়ার্ক করছে, আপনি কি করে বুঝবেন? বলছেন ওটাই তো করে, আমরা কি করে বুঝবো? অনেকজন জানেই না বাচ্চাটা মোবাইল দিয়ে কী করছে। আচ্ছা গোপীদা, একটু এই কেস স্টাডিটা আপনি শুনে নিন। না, একটু ইন্টারাপ্ট করছি। বেশিরভাগ এই কেসে যেটা দেখা যায় যে একদম লোয়ার ক্লাসে যারা মেয়েরা আছে তারা বেশি ট্র্যাপে ফাঁসে, কারণ বাড়ির লোকও সেরকম ওদেরকে ট্র্যাক করতে পারে না, এটাই বেশিরভাগ হয়। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি মোবাইলটা তো অ্যাট্রাকটিভ জিনিস, ছোট বাচ্চাদের কাছে মানে আকর্ষণীয় বিষয়, তারা কিছুই বুঝতে পারে না। তারা দেখুন, এই যে সোশ্যাল মিডিয়া যে ছবিগুলো পোস্ট হয় বা যেগুলো পোস্ট হয়, কেউ কারো বাজে ছবি দেয় না, চেষ্টা করে আরও পলিশ করে ছবিটাকে দেওয়ার, যে আমি দেখতে এত সুন্দর, আমার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে। তো একটা বিপরীত লিঙ্গে কি হয়, ওই ছবিটার প্রতি আকর্ষণ, অ্যাট্রাকশান হয়ে যায়। তারা ওর সাথে ফ্রেন্ডশিপ করে, বন্ধুত্ব হয়, ওকে দেখা করতে বলে। কোথায় দেখা করে? ওই যে জাংশনগুলোতে, যাতে ওরা সহজে নিয়ে চলে যেতে পারে। এবং পালানোর আমি সময় বললাম যে পালানোর সময় কিন্তু ওরা ওই জিনিসগুলো ফলো করে, যাতে ওরা আধার কার্ডটা না পায় থানায় গিয়ে ডায়েরি করতে, যাতে সোনা গয়নাগুলো নিয়ে কিছুদিন খেতে পারে। এবং পালানোর সময় কখন হয়? ভোরবেলাতে হয়, স্কুল যাওয়ার পথে হয়, পড়তে যাওয়ার সময় হয়। হ্যাঁ, ওই কেস স্টাডিটা আমি যেটা বলছিলাম, তো মেয়েটি একটি ছেলেটার সাথে পরিচয় হয়, ওর সাথেই দিনরাত চ্যাট করতো। বাবা মা সেটা ফিলই করতে পারেনি। বাবা মা ভাবে যে আমার মেয়ে তো দিনরাত করছে। তাই বললাম আপনি বাড়ি গিয়ে একটা কাজ করুন তো, দেখুন তো আপনার সোনা গয়নাগুলো ঠিক আছে কিনা। তো বাড়ি গিয়ে দেখে ফোন করে বলছে না, আমার কিছু সোনা নেই। এলাম, আপনি সেটা কি FIR লজ করেছিলেন? বলছেন না, আমি তো দেখুন তখন দেখিনি, মেয়ে চলে গেছে, ওগুলো তো কী ধ্যান দেবো। তো ওদের ট্র্যাপ থাকে কি, যে কিছু জিনিসপত্র বাড়ি থেকে নিয়ে চলে যাওয়া, এই প্রবণতা। হ্যাঁ, টাকা না, সোনার প্রতি খুব বেশি, মানে জুয়েলারিজের পিছনে বেশি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এবং আমরা এর জন্য অ্যাওয়ার করতাম পুলিশকে, বিশেষ করে রেল পুলিশকে, যে যখনই দেখবে কোনো ছেলে বা কোনো মেয়ে আন্ডার এজের বসে আছে দীর্ঘক্ষণ, ট্রেন চলে যাচ্ছে, ট্রেন আসে বাট উঠছে না তারা, তখনই কিছু সন্দেহের ব্যাপার আছে। কারণ প্ল্যাটফর্ম বা বাস স্ট্যান্ড কোনো বসে থাকার জায়গা না। আমি দীর্ঘক্ষণ বসে গল্প করবো আন্ডার এজের ছেলেমেয়েরা, এটা ঠিক নয়। আমার সন্দেহ হলে আমি তাকে কোয়েশ্চেন করব, কোনো কিউরিসিটি হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে থানায় নিয়ে যাব। থানার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার পুলিশ অফিসার থাকে, তিনি বিষয়টা জানেন, তাকে গিয়ে তৎক্ষণাৎ আমি জানাবো, সিভিক ভলেন্টিয়ার হোক বা থানার যে কোনো পদমর্যাদা। এরকম কেস একটা আমিও দেখলাম কিছু, মানে 1-1.5 বছর আগে দুটো মানে ছেলে মেয়ে আন্ডার এজ, ও নওয়াব আলী পার্ক আছে ইকবালপুরে, ওখানে বসে আছে। আমি আর আমার বন্ধু বসে এমনি মানে
টাইম একটু পেলাম, দুজন মানে একটু গল্প করছি, অনেক দিন হয়ে গেছে দেখা হয়নি। তো আমরা অনেকক্ষণ থেকে দেখছি যে দুটো মানে ছেলে মেয়ে বসে, আন্ডার এজের যেরকম বললেন, হাতে একটা ব্যাগ আছে যাতে কাপড় ওপরের মতো, ওরা ঘুরছে, মানে কোনো জায়গায় যাচ্ছে না, ওখানে যাচ্ছে। তো আমাদের ডাউট হচ্ছে 11টা পর্যন্ত এখানে তো বাচ্চা মেয়েরা কী করে ঘুরছে। আমরা লাস্টে গিয়ে কোয়েশ্চেন্স করলাম, তো বলছে আমি এখানে থাকি ওখানে থাকি, মানে ডিফারেন্ট আনসার্সগুলো দিচ্ছিল। তো পাড়ার লোককে ধরে আমরা ওকে নিয়ারেস্ট পুলিশ স্টেশনে দিয়ে দিলাম। তারপরে বোঝা গেল যে ওরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসছে, ঝাড়খণ্ড বা বিহারের কোনো দিক থেকে, আমার সেরকম মনে আসছে না, পালিয়ে এসছে। তারপর পুলিশ অফিসার্সদেরকে আমরা হ্যান্ডেল করলাম, উনি ওদেরকে চাইল্ড হোমে দিয়ে দিলেন। আবার বোঝা গেল যে 3-4 दिन পর ওদের ফ্যামিলিকে কন্টैक्ट করে ওদেরকে দিয়ে দেয়। तो এইরকম केसेस হয়। और जरा तो आप लोग जो लोग देख रहे हैं, आप लोग अगर देखते हैं कि अंडर एज बच्चे बच्चियाँ एक साथ बैठी हुई है और ट्रेन वगैरह है या जा रही है कहीं पर, और आपको संदेह हो रहा है, तो ज़रूर बात करें उनसे, जाके मिले, पुलिस से मिले। की दादा? हाँ, 109 टोल फ्री नंबर है चाइल्ड लोग का, 109 1098 और 112 হেল্পলাইন নাম্বার, 112 এতে কল করতে হবে। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, যখনই পরিবারে টান পড়ে, বাবা কী ভাবে যে ছেলেটাকেও পাঠিয়ে দিই, আমি রোজগার করছি, ছেলে রোজগার করবে, তাহলে বাড়ির ভালো অবস্থা হবে, অন্য স্টেটে পাঠিয়ে দেয়। বিশেষ করে ব্যাঙ্গালোর, গুজরাট, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি, সোনার কাজগুলোতে, সূক্ষ্ম কাজগুলোতে। সূক্ষ্ম কেন? ছোটদের হাতগুলো খুব নরম হয় এবং নরম হাতে সূক্ষ্ম কাজ করতে খুব সুবিধা হয়। আর বাচ্চাদের দিয়ে কাজ করালে মালিকের প্রফিটটা কী হয়, টাইম নেই কোনো কাজের, সারাদিন থেকে সকাল। এবং আমরা যখন দেখি বাচ্চাগুলোকে, যখন রেস্কিউ হওয়ার পর কথা বলি, জামা পর্যন্ত পরতে দিত না সোনার কাজে, যদি পকেটে কিছু ঢুকে যায়। এবং ওই যে কেমিক্যালগুলোতে কাজ করতো, ওদের হাত পুড়ে যেত। এবং যে পারিশ্রমিক পেত, ওদেরকে 8 মাস, 1 বছর, 2 বছর কোনো পারিশ্রমিক দিত না, সামান্য টাকা, অথচ সে মজুরির মতন কাজ করে যাচ্ছে, সেই টাকাও পেত না। এক্সপ্লয়টেশন, পুরো একদম এক্সপ্লয়টেশন চলতো ওদের উপর। এবং আপনি জানবেন যে যখনই কোনো চাইল্ড লেবার রেস্কিউ হয়, লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে ওদের রিহ্যাবের জন্য কিছু টাকা দেওয়া হয়। একটি বাচ্চার আমি কথা বলি, যে গুজরাটে সোনার কাজ করতো, রেস্কিউ হওয়ার পর বাড়ি ফিরেছে, ডিপার্টমেন্ট তাকে টাকা দিয়ে দিয়েছে, গভর্নমেন্ট, যে রিহ্যাবিলিটেশন, তার পড়াশোনা যাবতীয় যাতে চলে তার জন্য টাকা। এইগুলো কিন্তু বাইরের লোক নিয়ে যায় না, আত্মীয় স্বজন নিয়ে যায় কাজে, জামাইবাবু, মাসি, পিসি, পিসতুতো মামা, কাকা, যে ও কাজ করছে, আছে ওর ভাষায় পাঠিয়ে দেবে। কোথায় কাজ করে আপনার ছেলে? জানি না। কী কাজ করে? জানি না। পয়সা পাঠায় না, কাজ শিখছে, 1 বছর 2 বছর পর শেখা হয়ে গেলে টাকা দেবে। মানে কি 1-2 বছর এক্সপ্লয়টেশন করে নিল ওকে, আর ওরা ওকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল। এই ট্রাফিকিং কিন্তু বেশি অনেক সময় ঘরের লোকের দিয়ে হয়, আমরা বুঝতে পারি না, চোখের সামনে হচ্ছে, আমরা ধরতে পারি না। এবং দেখুন, ওই টাকাটা যে ব্যাংকে ঢুকলো, ওর ওখান থেকে ফোন করে বলল যে এই টাকাটা আমি পাঠিয়েছি, তুমি ওকে দিয়ে দাও। ওরা তো বোঝে না যে ওই টাকাটা আবার ওকে গিয়ে ওরা দিয়ে এলো। মানে এই ট্রাফিকিং কিন্তু খুব গরিব ঘরে হয় আর খুব বড়লোক ঘরে হয়, মধ্যবিত্ত ঘরে খুব কম হয়, কারণ মধ্যবিত্ত অনেকটা অ্যাওয়ার। আরে একসাথে ঘরে কী হয়, যারা রিচেস্ট ফ্যামিলি, টাইম নেই তাদের কাছে ছেলেমেয়েদের সাথে মেশা, কী করছে না করছে জানে না। আর গরিব লোকেদের কী হয়, যারা পিছিয়ে পড়া, তারা বোঝে না কি করা উচিত কি করা উচিত। আমি দেখেছি এই দুটো ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে দেখা যায় যে ট্রাফিকিং করে নেয়, রাস্তা থেকে মানে তুলে নিয়ে যায়, অনেকটা কেসেস দেখি সিসিটিভি দেখা যায়। আপনারা আর কি মানে দাদা কত ট্রাফিকিং, আপনারা কত কি কি রেস্কিউ করলেন, কিরকম ছিল, একটু ছোট এক্সপ্লেইন যেন আমাদের ভিউয়ার্সরা বুঝতে পারে। তথ্য তো অনেক আছে, আর ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও হয়। ছোট বাচ্চারা খেলনা ভালোবাসে, লজেন্স ভালোবাসে, মাঠে খেলতে গেছে, এক কাকু ডাকলো, এই লজেন্স এনে দিয়েছি, লজেন্সটা খেলো, নিয়ে চলে গেল, ঘুমিয়ে পড়লো, বোঝা গেল না, যেতে যেতে ট্রেনে ঘুম ভাঙলো, হঠাৎ কান্নাকাটি শুরু করলো, এরকমও কেস দেখা গেছে। আমাদের একটা জিনিসই করতে হবে, বাচ্চাকে বেশি করে অ্যাওয়ার করতে হবে, এবং অ্যাডোলেশন যখনই পিরিয়ডে ছেলেমেয়েরা পড়লো, তাদের দিকে নজর রাখতে হবে, তারা কী করছে। টিনেজটা অনেক 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 16 মানে 12 to 18, হ্যাঁ 12 to 18 খুব নজর রাখতে হবে। এই টিনেজার্স পিরিয়ডটা খুব মারাত্মক। এই সময় যদি নজর রাখি, এই সময় যত মান, অভিমান, রাগ, জেদ তৈরি হয়, এই সময়টা যদি আমরা মারা বকা নয়, আমাদেরকে কন্ট্রোল করতে হবে, ভালোবাসা দিয়ে ওদের সাথে বন্ধুত্বর মতো মিশতে হবে। তুই ভালোবাসতে পারি, তোর সাথে ভালো লাগতে হবে, আমায় শেয়ার কর, আমি তোকে শেয়ার করব যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, এই জিনিসটা আমাদের রাখতে হবে। আর মোবাইল বাচ্চাদের হাতে
দেওয়াটা খুব বাজে। আমরা মোবাইলের অনেক সেটিং আছে, আমরা জানি না যে আমি কী কী সেটিং অফ রেখে বাচ্চাকে দেবো। আমি ফেসবুক করছে, হোয়াটসঅ্যাপ করছে বা ইউটিউব করছে, ওখানে সেটিংয়ে আমি অন করে দেবো, এত টাইম আমার বাচ্চা করতে পারবে, টাইমগুলো। তো এটা নিয়ে একটা আলাদা ক্লাস। তো এত কিছু তো বলা যায় না, আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে আমাদের ছোট বাচ্চাদের যেমন ভালোবাসা যত্ন নিতে হয়, বড় বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে তারা কী করছে আর কী করছে না। ব্যাস। थैंक यू गोपीदा हमारे साथ तो इम्पॉर्टेंट जिनिस शेयर कर जन्ने। तो दोस्तों आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट और हमारे साथ क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गोपी बल्लभ श्यामल जी मौजूद थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से जो है बच्चियों की जो है ट्रैफिकिंग होती है और उन्हें किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है। बहुत सारे केसेस जो है उन्होंने केसेस का हवाले देकर जो एग्जाम्पल्स के तौर पर बताया कि कैसे जो है एक एज होती है 12 से लेकर 18 साल के वक्त, जो टीनेज जो एज होती है, इस वक्त जो है बच्चों को ऊपर जो है हार्मोनल चेंजेस आती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं उनमें, और जो है किस तरीके से जो है वो ट्रैप में फंसते हैं, किस तरीके से लड़कों को प्लान किया जाता है, ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ स्कूल जाती है उन्हें फंसाकर जो है ट्रैफिकिंग करने के लिए। तो आपको जो है तमाम तरह की जो है एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ गोपीदा ने शेयर की, और हमारे जो व्यूवर्स जो हैं, जो बच्चियाँ जो देख रही हैं स्कूल जाने वाली ख़ास तौर पर बच्चियाँ, आप लोग जो है इन तमाम चीज़ों के ऊपर ख्याल करें। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी घटना होता है और आपको कहीं डाउट्स होती है तो 1092 1098 और 112 ये 2 नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करें। और ख़ास तौर पर ये एक बता दूं कि एनसीआरबी की तरफ से जो डेटा जो है 1,02,318 2022 का ये डेटा है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं दादा रियलिटी में जो रजिस्टर्ड नहीं होता है, लोग शर्म से भी नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से कई सारे वाक़या कई सारे घटना ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन आप लोग जो हमारे व्यूवर्स है, जो गार्जियन से देख रहे हैं, अगर आपके आसपास या आपके जान पहचान में कहीं पर भी ऐसा मामला होता है तो फ़ौरन पुलिस से कांटेक्ट करें और 1098 पर चाइल्ड लाइन पर कांटेक्ट करें, ताकि जो है आपके जो बच्चियाँ के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे व्यूवर्स तक सही चीज़ों को, सही खबरों को पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगवान आपको और भला करे और बेहतरीन अच्छे से अच्छे काम करें। आप लोग भी जुड़े ऐसे लोगों के साथ और इन तमाम लोगों को मदद करें। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से दी लोकल जर्नलिस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दादा।